ड्राइविंग करते ने कि साडे कोल लाइसेंस नहीं तो कोई गल नहीं फिर बना लांगे, या आरसी नहीं साडे तो असीं फिर तो बना लवांगे, तो फिर भी और जिहड़े नाकियां ते रोकिया जांदा है तो कोई गल नहीं सिफारिश पा लवांगे, या इदां दा कुछ सोच के ये चीज़ नूं बिल्कुल ध्यान दे विच नहीं रखदे, तो बिल्कुल हुण सावधान हो जाओ। देखो चैकिंग जिहड़ी हैगी है वो एक तरह लोगों में जागरूकता करने लिए है कि अपनी जो भी गड्डी हैगी है एक सेफ तरीके नाल चलान, वो खुद भी सेफ रहणगे और जो कंप्यूटर्स होंदे है जो सड़क ते होर भी चल रहे ने वाहन और पैदल उन्हां नूं भी सेफ रखन। गवर्नमेंट वालों जिहड़ा सारा सिस्टम हैगा ऑफिस वालों इस इन्हां चीज़ां ते चलान कीते जा सकते ने, अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है, बट जिन्नी देर तक नागरिक अपनी खुद की जिम्मेदारी नहीं समझते कि उन्होंने खुद के प्रति और इस देश के बाकी नागरिकों के प्रति कुछ जिम्मेदारी है और सेफ्टी के प्रति कुछ उन्होंने भी जिम्मेदारी है, क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रांसपोर्टर्स होंगे ने वो अपने ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਡਰਾਈਵਰਸ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ABP ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ड्राइविंग करके ने उन्होंने लिए बहुत अहम खबर रहेगी, इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी। बिल्कुल जो लोग ये सोच के हुण ड्राइविंग करते हैं कि साडे कोल लाइसेंस नहीं तो कोई गल नहीं फिर बना लांगे, या आरसी नहीं साडे तो असीं फिर तो बना लवांगे, तो फिर भी और जिहड़े नाकियां ते रोकिया जांदा है तो कोई गल नहीं सिफारिश पा लवांगे, या इदां दा कुछ सोच के ये चीज़ नूं बिल्कुल ध्यान दे विच नहीं रखदे, तो बिल्कुल हुण सावधान हो जाओ। क्योंकि दस दिए कि लुधियाना के RTA डॉक्टर पूनमप्रीत कौर मैम वालों लगातार जिहड़ी कि अचनचेत नाकिया ते चैकिंग की जा रही है। बिल्कुल कोई एक नाके की चैकिंग नहीं की जा रही है, बिल्कुल जाके तुहानूं दस दिए कि जिहड़ा RTA वालों हुण जिहड़ा कि RTA डॉक्टर पूनमप्रीत कौर मैम जिन्हां वालों लगातार एक्शन मोड ते काफ़ी अलग अलग नाकिया ते जिहड़ी चैकिंग की जा रही है। तुसीं सुनिया भी होएगा कि कल इन्हां वालों परसों की गल है जिहड़ी 10 गड्डियां बंद करवा दी गई तो 5 चलान भी किए गए मौके ते ही। तो बिल्कुल ये ना सोचो कि साडे कोल अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं गड्डी दे पूरे तो असी नाकिया तो भी रुक के अगर सिफारिश करवा लांगे या इदा दा कुछ, तो बिल्कुल सावधान रहो। साडे नाल इस टाइम RTO तो डॉक्टर पूनमप्रीत कौर मैम मौजूद ने। सत श्री अकाल मैम, ABP न्यूज़ में तुहाडा स्वागत है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल मैम, किस तरह तुसी लगातार जिस तरह एक्शन मोड दे विच हो 10 दिन तो लगातार मैम तुसी नाकिया दी अलग अलग नाकिया ते पहुँच के उन्हां दी चैकिंग कर रहे हो, तो मैम की कहना है? देखो चैकिंग जिहड़ी हैगी है वो एक तरह लोगों में जागरूकता करने लिए है कि अपनी जो भी गड्डी हैगी है एक सेफ तरीके नाल चलान, वो खुद भी सेफ रहणगे और जो कंप्यूटर्स होंदे है जो सड़क ते होर भी चल रहे ने वाहन और पैदल उन्हां नूं भी सेफ रखन, तो गड्डी के जोड़े जो भी डॉकूमेंट्स है वो पूरे करवा के चलन, चाहे वो फिटनेस होए, टैक्स होए, RC होए, ड्राइविंग लाइसेंस होए, और उस तो इलावा जो भी कुछ उस तरह के अनऑथराइज्ड चीज़ां उन्होंने वालों कीतियां जांदियां जिवें ओवरलोडिंग या नॉन कमर्शियल गड्डियां नूं कमर्शियल यूज़ दे विच लैके जिवें वो कई बार यूज़ कर लेंदे ने, तो ये सब चीज़ों के उत्ते एक्शन ले रहे हैं। स्कूल बसां के उत्ते एक्शन ले रहे हैं जो बच्चों की सेफ्टी नूं छिक्के टंग के नॉर्म्स नूं नहीं पूरा कर रहे, तो चारे पासे ही शहर के ये ड्राइव्स असीं कर रहे हैं। जो भी मौका लगे ऑफिस आवर्स तो बाद या ऑफिस आवर्स तो पहला सवेरे शाम रात नूं जो भी मैनू मौका लगे कि कुछ घंटे मैनू मिलते हैं तो पब्लिक डीलिंग तो बाद तो मैं कोई ना कोई जगह आपां जिधर नहीं गए होंदे पहला उधर चले जाइदा है, या जिधर सानू वायलेटर्स ज़्यादा मिलते हैं उधर नूं दोबारा चले जाइदा है। जी मैम, एक देखा जाए तो तुसी 10 दिन तो मैम लगातार एक तरफ तुसी जिहड़े RC लोकां दे लाइसेंस वगैरह नहीं स्टाफ की पूरी कमी होने करके नहीं उन्हां दे कोल डॉक्यूमेंट्स पूरे सीगे, तो तुसी वो भी देख रहे हो, तो एक तरफ नाके भी तुसी एकदम चैकिंग करके उन्हां लोकां नूं भी अवेयर कर रहे हो। जिस तरह मैम कोई आपां कह दईए ड्राइवर्स हुण टिप्पर वाले हुंदे या आपां कह दईए कि ट्रैक्टर्स वाले हुंदे, ये बिना देखे जोड़ा की है कई बार इन्हां ने ड्रिंक की हुंदी, ड्रग्स भी लेते हुंदे आ, तो मैम वो लोग जिहड़े बेचारे एक्सीडेंट का कारण बन जाते हैं इन्हां करके, तो तुसीं उन्हां नूं भी लगातार मतलब सुचेत कर रहे हो मैम कि उन्हां कोल एक तां की डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए पूरे, और की एक मैसेज देना चाहोगे उन्हां नूं जो ड्राइवर्स जिहड़े कि बिल्कुल लगातार ड्राइविंग करते तो ड्रग्स और उन्होंने ड्रिंक भी की हुंदी है? देखो रोड एक्सीडेंट्स एक बहुत बड़ा कारण है अननैचुरल डेथ्स का इस कंट्री दे विच, और
ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਲੂਜ਼ ਯੰਗ ਲਾਈਵਸ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਡਰੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੇਅਰਲੈਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੋਏ, ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੋਏ ਜਾਂ ਡਿਊ ਟੂ ਸਲੀਪ ਡੈਪਰੀਵੇਸ਼ਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੌਂਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੌਂਗ ਰੂਟ 'ਤੇ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਲੈਣ ਔਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਸਾਰੇ ਸੇਫਟੀ ਨੋਰਮਸ ਪੂਰੇ ਕਰਨ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮ ਪਰਿਵਾਹਨ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਥੀ ਔਰ ਵਾਹਨ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਰਸੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਧਿਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਇਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੁਵਿਧਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਮ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਮ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੁਪਲੀਕੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਐਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਮ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਡਰਾਈਵਰਸ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬੋਡੀ ਦੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ, ਕੈਮਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਲੇਡੀ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਐਕਸੈਟਰਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦਾ ਚਲਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈਣ ਆਏਗਾ ਤੇ ਚਲਾਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ ਗੁੱਡਸ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਪਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। मैम एक अगर गल करिए तुसी 10 दिन तो लगातार है ना नाका लगा रहे हो, मैम किस तरह के केसेस सामने आए हैं जो तुसी चलान कीते ने, तो किस तरह के ज़्यादा केसेस सामने आए हैं कि उन्होंने को अवेलेबल नहीं सीगा ते कि क्या ड्रग एंड ड्राइव मतलब ड्रग एंड आप ड्रिंक करके कह सकते हैं कि ड्राइव कर रहे थे क्या? ਦੇਖੋ ਡਰੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਲਕੋਹਲ ਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਚਾਹੇ ਪਰਮਿਟ ਹੋਏ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਏ, ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਐਟਸੈਕਟਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਮੀ ਮਿਲੀ, ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਈਡ ਔਰ ਉੱਧਰ ਸਾਨੇਵਾਲ ਸਾਈਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਪਲੇਸ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚਾਰੇ ਹੀ ਪਾਸਿਓਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ,
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਖਾਮੀਆਂ ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। तुम एक की मैसेज देना चाहोगे अवेयरनेस कि लोग जिथे सुचेत हो सकन, लगातार ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕਟਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਊਨਿਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਰ ਸੇਫ ਦੈਨ ਨੈਵਰ, ਬੈਟਰ ਲੇਟ ਦੈਨ ਨੈਵਰ। ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਓਵਰ ਸਪੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਨ ਦ ਸਿਟੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵ ਸੇਫ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਰਫ ਖੁਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਗੱਡੀ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੋਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੇਫਟੀ ਦੇ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ। ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਐਂਡ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਸੇਫ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਰੋਡ ਟਰੈਵਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਡਿਬੇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਰਾਇੰਗਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਸੇਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਯੂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੋ ਗ੍ਰੀਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਵੋਇਡ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਕਲ ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ BS6 ਨੋਰਮਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਊਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਜੋ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਔਰ ਨੌਨ ਫਿਊਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾਸ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਵੇਂ ਫॉर ਸਕੂਲਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਰਟੀਏ ਡਾਕਟਰ ਪੂਨਮਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੈਮ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਿਕਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕਦਮ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਮੈਮ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ, ਵੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੋ ਆਰਟੀਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਾਕਟਰ ਪੂਨਮਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੈਮ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਮ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ AVP ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਪਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ।